अहमदाबाद में इंसानियत की मिसाल, एनआरआई परिवार ने फल जूस विक्रेता को दिलाया नया रोजगार। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के इस्कॉन सर्कल के पास फल फ्रूट जूस की लारी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले एक साधारण युवक की जिंदगी में एक एनआरआई गुजराती परिवार ने उम्मीद की नई रोशनी भर दी। ये कहानी न केवल मानवता की मिसाल है, बल्कि यह भी साबित करती है कि आज के दौर में भी इंसानियत जिंदा है। गुजरात के महिसाणा जिले के विसनगर तहसील के पालड़ी हसनपुर गांव का निवासी 35 वर्षीय विजयभाई देवीपूजक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अहमदाबाद में रहकर फल जूस की लारी चलाकर परिवार का गुजारा कर रहा था। बीते वर्ष इस्कॉन सर्कल पर एएमसी के एस्टेट विभाग द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विजयभाई की लारी भी जब्त कर ली गई। इसी लारी पर उस समय यूके से आए और लंदन में बसे गुजराती एनआरआई शैलेश भाई राजा अपनी पत्नी के साथ जूस पी रहे थे। अचानक हुई कार्रवाई में लारी जब्त होते ही विजयभाई रोजगार से वंचित हो गया और सड़क पर फूट फूट कर रोने लगा। ये दृश्य देखकर शैलेश भाई राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने विजयभाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया और भरोसा दिया कि वे उसे नई लारी दिलाएंगे। उस दिन भारी मन से वे यूके लौट गए, लेकिन मानवता का बीज बो दिया गया था। कुछ ही समय बाद शैलेश भाई राजा ने वादा निभाते हुए विजयभाई को नई लारी दिलवाई। बातचीत के दौरान ये जानकर कि सिर्फ लारी से 4 सदस्यों का परिवार मुश्किल से चल पा रहा है, शैलेश भाई ने एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली बार भारत आने पर विजयभाई को नई पैसेंजर रिक्शा दिलाएंगे। विजयभाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई अनजान एनआरआई व्यक्ति अपना वादा निभाने के लिए दोबारा भारत आएगा। यूके से शैलेश भाई राजा ने अपने मित्र और गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक विक्रम लाबड़िया से संपर्क कर इस पूरे कार्य में सहयोग और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी। शैलेश भाई ने जनवरी माह की शुरुआत में विजयभाई को लर्निंग लाइसेंस दिलवाया, उसका मनोबल बढ़ाया और विशेष रूप से लंदन से अहमदाबाद आकर नारोल से एक बिल्कुल नई पैसेंजर रिक्शा खरीदकर विजयभाई देवीपूजक के नाम बिल बनवाया और सौंप दी। नई रिक्शा मिलते ही विजयभाई और उनकी पत्नी भावुक हो उठे। कोई खून का रिश्ता न होते हुए भी एक अजनबी द्वारा परिवार की आजीविका का पूरा साधन उपलब्ध कराना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। खुशी और कृतज्ञता के कारण विजयभाई और उनकी पत्नी के मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। रिक्शा शोरूम पर शैलेश भाई की धर्मपत्नी नीताबेन ने नई रिक्शा पर कुमकुम का तिलक किया। इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ उसी रिक्शा में पहले यात्री के रूप में सवारी की और फिर रिक्शा की चाबी व सभी दस्तावेज विजयभाई को सौंप दिए। नीताबेन और विजयभाई की पत्नी भावुक होकर एक दूसरे से लिपट गईं और खुशी के आंसू रोक नहीं सकीं। लंदन में बुजुर्गों के लिए नर्सिंग होम में सेवा कार्य से जुड़े एनआरआई शैलेश भाई राजा ने मुस्कुराते चेहरे के साथ भरोसा जताया कि अब विजयभाई अपने परिवार का गुजारा सम्मानपूर्वक कर पाएगा। वादा निभाने की संतुष्टि के साथ उन्होंने इस परिवार को नई जिंदगी का रास्ता दिखाया। ये घटना आज के समय में इंसानियत, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आई है। नाम परिचय आपो। शैलेश राजा, लेस्टर यूके थी आव्यो छुं। शैलेशभाई, केवी रीते आपणे रिक्शा चालकने तमे मददरूप बन्या छे? केवी रीते शरूआत थई हती अने आजे रिक्शा ज्यारे आपी रह्या छो त्यारे शुं हरखनो भाव छे? એટલે 1.5 વર્ષ પહેલાં કે વર્ષ પહેલાં હું અહીં આવ્યો હતો અને આ લોકોની લારી ચાલતી હતી અમદાવાદમાં જ. ત્યાં હું ગયો, મેં ફ્રૂટ ઓર્ડર કર્યું ને થોડીક વાર આવીને મ્યુનિસિપાલિટીવાળા એની લારી ઉપાડી ગયા. એટલે મેં પૂછ્યું એ લોકોને કે આ કેમ ઉપાડી ગયા, તો કે અહીંયા આ લોકો કરે જ છે એવું, પૈસા ભરવા પડશે ને. અને પછી મેં એ લોકોને કીધું કે તમને લારી લઈ દઉં હું કાલે. બીજે દિવસે મેં એ લોકોને લારી લઈ દીધી. અને પછી મેં પૂછ્યું કે તમે રિક્ષા નથી ચલાવતા, કે હું ચલાવતો નથી. મેં તું શીખી લે રિક્ષા, હું આવતા વર્ષે આવીને તને નવી લઈ દઈશ એક. અને આ વર્ષે હું આવી, એને શીખી લીધી, આવીને મેં એને રિક્ષા લઈ દીધી કે એમાં એનું આગળ ગુજારો ચલાવી શકે. ખાસ કરીને વિદેશથી આવ્યા છો, વિશેષ રૂપે રિક્ષા આપવા આવ્યા છો, કેવી લાગણી છે? એક મદદ કરી છે અને સાથે સાથે એમને આજીવન સાધન પણ મળ્યું છે. એટલે લાગણી તો એકદમ અત્યારે અમે બહુ રાજી છે, બહુ ખુશી છે કે એ લોકોને જોઈને અમે ખુશી થાય છે કે એ લોકો કેટલા ખુશી છે. અને હું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું કે આ જ રિક્ષાની અંદર ઓટો ચલાવીને એ લોકો આગળ વધે. અને તો મદદના દરેક પ્રકાર હોય છે, પરંતુ આ એક એવી મદદ છે કે જે એમની માટે તો આજીવિકા તો ખરી, પરંતુ જીવનભરનું એક સંભાળવાનું પણ બની જાય. હા હા હા, એટલે એ થોડાક આગળ વધી શકે આમાંથી જ. મારું નામ વિજયભાઈ રાજેશભાઈ, કઈ રીતે આપણે આ મદદ તમને આજે મળી છે અને એમાં પણ એક રિક્ષા છે તમારા આજીવિકા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પૂરવાર? બરાબર. એમાં એવું છે કે જ્યારે અમે ઇસ્કોન ઉપર ધંધો ફ્રૂટ લારીનો જ કરતા હતા, જે સમયે અંકલ ને આંટી મારી ફ્રૂટ લારી પર આવ્યા હતા અને એ સમયે ફ્રૂટ ખાતી વખત મ્યુનિસિપાલિટી આવી હતી, ભાગામ દોડ થઈ ગઈ તો મારી લારી મ્યુનિસિપાલિટીવાળા પકડી ગયા. તો અંકલ ને આંટી આવ્યા ને એમ કીધું કે દીકરા તું ટેન્શન ના લે કે તારી લારી
હું તને લઈ દઈશ અને તને આવતા વર્ષે રિક્ષા બી લઈ દઈશ ને તમારી તરક્કી આગળ વધારજો કે અને તમે ખુશ નહીં આમાં અમે ખુશ કે એવી રીતે અંકલ આંટીએ અમને કીધું હતું અને આ વર્ષે આવીને એમને રિક્ષાનું કીધું હતું વચનની રીતે અને આજ આ વર્ષે અમને રિક્ષા અપાઈ આપી. શૈલેષભાઈ અને એમના પરિવાર વિદેશથી તમને એક આજીવિકાનું સાધન આપવા આવ્યા છે. હા. કેવી લાગણી છે એ પરિવાર તરફ? બહુ સારું. અમે ખુશ છીએ. અમારે ખુશમાં એ ખુશ ને એમના ખુશીમાં અમે બી ખુશ છીએ. અમને બહુ સારું લાગ્યું છે અને આનંદ થયો છે. હવે આ રિક્ષાનો શું ઉપયોગ કરશો તમે? આ રિક્ષાનો ઉપયોગ એ કરીશું, અમે ચલાવીશું ને અમારું ઘર ગુજારો ચલાવીશું, તરક્કી કરીશું ને આગળ વધીશું. પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? 4 જણ છે. બે બેબી અને 2 અમે હસબન્ડ. જ્યારે તમે અન્ય લારી ચલાવી રહ્યા હતા ત્યારે શું મુશ્કેલી આવતી હતી ને હવે જ્યારે રિક્ષા મળી છે ત્યારે તમારા આજીવિકા માટે મોટો પ્રગતિના દ્વાર પણ ખુલે છે? હા. ઓકે. નમસ્કાર મિત્રો, જય હિન્દ જય ભારત. હું આપનો દોસ્ત લોકગાયક સંગીત વિશારદ વિક્રમ લાબડિયા. મિત્રો, કીધું છે ને કે ધર્મ કી જા ધન કી ચિંતા મત કરના ઇન્સાન. બસ આ જ પંક્તિને, આ જ ભજનની લાઈનને સાર્થક કરતા મારા પરમ મિત્ર યુકે ખાતે રહેતા શૈલેષભાઈ રાજા, કે જેઓએ ભારતમાં જ્યારે અહીંયા આવ્યા અમદાવાદ ખાતે અને ત્યારે એમ જોયું કે એક લારીવાળો નાનો એક માણસ એ પોતાનો વેપાર કરતો હતો, નાનો મોટો વેપાર, અને જ્યારે એની લારી એમસીવાળા દ્વારા લઈ લેવામાં આવી અને ત્યારે તરત એને એમ થયું કે નહીં, એની રોજગારી એ અટકે નહીં, એના માટે તાત્કાલિક લારી પણ નવી લઈ દીધી અને એમ પણ એને ખાસ મદદ કરી કે એ વ્યક્તિ માટે, એટલે કે વિજયભાઈ માટે શૈલેષભાઈ એમ કીધું કે તમે રિક્ષા શીખી લો, હું તમને તમારા માટે રિક્ષા અને આ લારી તમારા પત્ની ચલાવે. એટલે વિચાર કરો કે આવું અદ્ભુત કાર્ય જે કરવા માટે સ્પેશિયલ અહીંયા આવ્યા શૈલેષભાઈ યુકેથી ઇન્ડિયા માટે, અને એમને વિજયભાઈને નવી રિક્ષા અને એમના ધર્મપત્નીને, વિજયભાઈના ધર્મપત્નીને નવી લારી, આમ એક દુઃખની પાછળ 2 સુખ આપ્યા છે. એટલે હું શૈલેષભાઈ એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને આપણી ચેનલનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ જય ભારત. પાછળ વળી વાતચીત કરો એની સાથે.